किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावै। रुदर ध्यान ज्ञान सतगुर के, कब जन भल मुनि जो गावै। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तुहे बन आवै। रुदर ध्यान ज्ञान सतगुर के, कब जन भल मुनि जो गावै। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तुहे बन आवै। जागत जोत चवर शतर तख्त के मालक, बाणी के गुहित भगत पावन सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच अकाल पुरख जी की बख्शिश रहमत के नाल सतगुरां की चरण शरण विच जुड़ बैठन का सुभाग सानू सबना नूं प्राप्त होया। सतगुरु की कृपा कर साडा सारियां दा मन गुरु चरणां दे नाल सदैवी तौर ते जुड़िया रहे। अज साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जी का ज्योति जूत समाउण का गुरपुरब है। इस संबंध में सतगुरु पातशाह जी की असीं वडियाई सरवण करनी है। गुरु उपदेश गुर सिद्धांत असीं समझण का यत्न करना है। आओ सब तो पहला धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिश की हुई फकीर सत्कार सहित प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जिन्हां की वडियाई करदे होइयां बाणी दे विचों असीं वचन सरवण कीते हन। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तुहे बन आवे। गुरु अमरदास महाराज जी की वडियाई ये कीती है सतगुरु, तेरे गुण तेरी वडियाई तेरी उपमा केवल तेरे नाल कीती जा सकती है। इहदा एक अर्थ ये हुंदा कि गुरु अमरदास महाराज केवल एक अपने आप दे विच एक कोई शख्सियत ने, उन्हां वर्गी कोई हस्ती कोई शख्सियत होर दूसरी नहीं है। जदों आखिया जाता ना भी तुहाडे वर्गे तुसीं हो, कोई होर नहीं है जिहदे नाल तुहानूं तुलनाया जा सकता है। कोई होर नहीं है जिहदे नाल तुहाडी तेरी उपमा तुहे बन आवे। इहदे तो इलावा असीं बाणी दे विच होर वचन पढ़दे हां। गुरु अमरदास महाराज जी के बारे भाई सत्ता ते बलवान जी ने बड़ा सोहना वचन कीता। वो कहंदे ने कि झखड़ वाओ ना डोलई, पर्वत मेरान जाने बिरथा जी की जानी हूँ जान। क्या साला ही सच्चे पातशाह। वो बाणी में सतगुरु पातशाह जी की वडियाई करदियां होइयां गल कह दी है कि झखड़ वाओ ना डोलई पर्वत मेरान। ये गुरु अमरदास जी के लिए वरतिया हुआ शब्द है कि जिवें जिहड़ा पर्वत है शुमेल पर्वत, जां असीं कह दईए कि जिहड़े पहाड़ पर्वत हुंदे ने जदों हवा चलदी है झखड़ भी आउंदे ने, तूफान भी उठते हैं। पहाड़ां नूं पर्वतां नूं किसी तरह का कोई फर्क नहीं पैंदा। हनेरी भी चले तो पर्वत अडूल है। इसी तरह धन गुरु अमरदास महाराज जी
ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝੱਖੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡੋਲ ਹੋ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆਖਿਆ ਹੈ ਝੱਖੜ ਵਾਓ ਨਾ ਡੋਲਈ ਪਰਬਤ ਮੀਰਾਨ, ਜਾਣੇ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਕੀ ਜਾਣੀ ਹੂੰ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਰਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜਾਣੀ ਹੂੰ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ 62 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਨ 1540 ਦੇ ਲਗਭਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਖਡੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ 1540 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1552 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਸ ਤੇ ਜੇ ਉਮਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੈ, 1479 ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਅਪਣਾਉਣਾ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਨਿਮਾਣੇਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੁੜਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬਣਤਰ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖੇ ਜਾਣ,
ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਫਰਕ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜਮ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਉਹ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਤੂ ਔਰ ਦਾਸੂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਤ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਛੱਡਿਆ, ਖਡੂਰ ਆ ਗਏ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਡੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਨ 1552 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਨ 1574 ਤੱਕ ਇਹ 22 ਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 22 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। 22 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵੱਖਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ 1552 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 72 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 72 ਸਾਲ। ਤੇ 72 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ 22 ਸਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ 22 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ 94 ਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 94 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਬੜੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਿਆਈ ਕਾਲ ਦੀਆਂ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਪੌੜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਦੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ, ਜੋ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਅਕਬਰ ਨੇ 22 ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। 22 ਸੂਬੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ 22 ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ 52 ਪੀੜੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। 22 ਮੰਜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਤੇ 52 ਪੀੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਪ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 22 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਪ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ 52 ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ
ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਰਬਲ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਨਿਰਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੱਚ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨਿਰਬਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸੋ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨੀਚ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਾਂਗਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਦੋਸ਼ ਬੜੇ ਲੱਗੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੀਚ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਉਹ ਨੀਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭੜਕਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਤੇ ਜੇ ਬੌੜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਗਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਡੱਲਾ, ਤੋਂ ਡੱਲਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਡੱਲੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਡੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਪਰਮਹੰਸ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਾ ਮੱਲ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਲਗਾ ਨਾ ਦੱਸਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਸੇ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ, ਉਸ ਜਾਤ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਤਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਉੱਥੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਪੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਾਤੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥਾ ਮੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਕਾਰਦਾ ਰਿਹਾ,
ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥਾ ਮੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜਾਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਇਹ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਨੇੜਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਘੁੰਡ ਕੱਢਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਦਾ ਘੁੰਡ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੰਗੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਗੇ ਚਿਹਰੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੁਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਘੁੰਡ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਉਂਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ਚਿਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰੋਂਦੀ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਢੋਲ ਵਜਾਏ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਦਰਦਮਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਉਂਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਰਥ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਰਥ ਨੇ। ਸਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ, ਨਿਰਮਲ।
सती का अर्थ है जिहदा जीवन सचियार है, जिहदा निर्मल जीवन है, जिहदा आचार बड़ा उच्चा है, सती उहनूं कहा गया। बाणी दे विच असीं बहुत सारे वचन पढ़दे हां, सतियां मन संतोख उपजे देने कै विचार। सतगुरु जी ने एक गल कह दी सी बाणी विच, कह दित्ता कि सतियां यह ना आखियन जे मड़ियां लग जलन। उन्हां नूं सतियां नहीं कहा जाता जिन्हां नूं मड़ियां दे विच चिखा दे विच साड़ दिता जाता है, वो नहीं। नानक सतियां जाणन जे बिरह चोट मरन। सतियां ते असल विच वो ने जिन्हां हिरदियां दे अंदर परमात्मा तो पिया होया विछोड़ा जिहड़ा वो महसूस हो, जिहड़े उस विछोड़े नूं महसूस करन, सती ते वो ने। सो सती शब्द जिहड़ा सी ना, जिहनूं लोकां ने बड़ा इस रवायत दे विच प्रचलित कीता सी कि सती का अर्थ ही वो है, पर गुरु साहब ने नवें अर्थ दे दिते सी। पवित्रता, चंगा आचार, सच, ये अर्थ जिहड़े वो रहे। इहदा अर्थ सच्चाई रहा, सच ते आधारित आचार रहा है। और गुरु अमरदास महाराज ने ये जिहड़ी प्रथा जिहड़ी सी इहदे उत्ते आवाज़, इहदे खिलाफ आवाज़ उठाई, इहदे विरोध विच आवाज़ उठाई सी। यही कारण है कि गुरु साहब ने एक होर जिहड़ी प्रथा वो प्रचलित की सी समाज दे विच। जदों किसी पत्नी की पति की मौत हो जाती सी, जिन्हां थावां ते तां औरत नूं सती कर दिता जांदा सी, वखरी गल। दूसरे थावां दे उत्ते जिहड़ी औरत का पति अकाल चलाना कर जांदा, पूरा हो जाता, उहदे तो बाद औरत नूं विधवा का नाम दिता जाता सी। ते विधवा का समाज दे विच जिउणा बड़ा मुश्किल सी। उहो जे समाज दे विच बड़े बड़े अप शब्द जिहड़े सन इहो जी औरत दे लई वरते जांदे ने। उहनूं मनहूस कहा जांदा सी, उहनूं बड़े होर नीवें पੱਧਰ ते जिहड़े शब्द सन उहनां दे नाल। हालांकि इहो जिहियां औरतां तो लोग दूरी बना लैंदे सन। खुशियां दे समय ते लोग इन्हां नूं सददे नहीं सन, नेड़े नहीं सन जांदे। इन्हां दा परछावां पैना जिहड़ा वो माड़ा जाणिया जांदा सी। पर गुरु साहब ने एक उस समय के उत्ते विधवा औरत, क्योंकि दोष उसका कोई नहीं, ये तो जे गुरु नानक के घर के विचों ये आख्या गया भी संसार दे विच आउणा ते इत्थों जाना तो परमात्मा की रज़ा है, ये विच किसी का कोई दोष नहीं है। साडे लोकां दी फितरत बन जाती है ना, लै इहदे कारण इहदा परछावां पै गया, ये इत्थे घर विच पैर पै गए तां आ गल्लां वापरी। बड़ी साडी नीवें पੱਧਰ की सोच है जदों ये दोष ला देंगे। पर गुरु साहब ने आख्या नहीं, ये तो एक रब का भाना, रब की रज़ा वरती है, जिन्हों जिन्ना समा मिलिया वो भोग के चला गया। ये औरत का की दोष, ये औरत का की दोष। तो गुरु साहब ने इसे करके समाज के एक नवीं उस समय ते जिहड़ी विचार सी दित्ती सी, उहदा नाम सी विधवा विआह। प्रेरिया लोगों, समझाया लोगों, जे किते कुदरती वस इहो जिहियां घटनावां वापर जांदियां ने ते किसी दूसरे की जिंदगी को बर्बाद ना किया जाए, उन्होंने दुखों के विच अपनी जिंदगी हंडाउण उत्ते मजबूर ना किया जाए, उन्होंने नीवीं सोच के नाल, नीवें शब्दों के नाल ना संबोधन किया जाए, ना उहदे प्रति नीवीं सोच बनाई जाए। उन्होंने हक है समाज में जीवन का, उहदे लई भी बाकी जिवें दूसरियां दे हक हकूक ने, अधिकार ने, दूसरी औरत का भी वही अधिकार। इस करके विधवा विआह जिहड़ा सी वो गुरु साहब ने प्रचलित किया सी। तो ये जिहड़े समाज सुधारक कार्य सन, गुरु साहब ने बड़ा अहम रोल जिहड़ा सी निभाया। जिथे सिੱਖੀ का, क्योंकि असीं गुरु साहब का जिहड़ा प्रचार है ना, गुरु नानक के घर के जिहड़े सिद्धांत ने, जिहड़े इत्थों की सिੱਖਿਆ है, जदों असीं उहनूं वेखदे हां, असल दे विच उह समाजिक रूप दे विच बंदे दा आचरणक पक्ष तो जां समाजिक पक्ष तो, आचरणक पक्ष तो उहदे जीवन नूं चंगा बनाउण वास्ते वो प्रचार है। केवल उहनूं रीतां रस्मां तक सीमित नहीं रखिया गया। गुरु नानक दे घर दी सिੱਖਿਆ जिहड़ी केवल फोकियां रीतां रस्मां रिवाजां तक नहीं है। गुरु नानक दे घर दी सिੱਖਿਆ तां लोकां दे हितां दी है, लोगों को जीवन का ढंग दसन दे लई है, लोगों की मनोदशा जी बड़ी नीवें पੱਧਰ की होंगी है, उन्होंने बड़ा उच्चा बनाने वास्ते है। तो उन्होंने सारे कारज ही जोड़े ने वो समाज सुधारक सन। इत्थे मैं थोड़ा जिहा एक जिक्र करना चाहुंदा। गुरु अमरदास महाराज जो गोइंदवाल दे विच
ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋੜ ਸੀ ਲੱਕੜ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮੱਲ। ਅਬ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਜੀਆਂ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮੱਲ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰੀਪੁਰ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਦੀ। ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਮੱਤ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਚ ਜਾਂ ਮੱਤ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਵਣ ਹਰੀ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਸੀ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਹ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਬੜੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ, ਗਵਾਚ ਗਈ, ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਲ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਸੀ ਸੱਚਨ ਸੱਚ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਸੱਚਨ ਸੱਚ, ਉਹਦਾ ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਸੱਚੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸੱਚ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਲਣ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਬਾਲਣ ਕੱਟਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਬਾਲਣ ਕੱਟਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਘਬਰਾਇਆ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਤਨ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਲ ਸਿਰ ਦੇ ਖਿਲੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਲਤ ਉਹਦੀ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਜਿਹੜੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੁੰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੂਚਿਆ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਡਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਹੁੰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ ਖੁਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੂਨ ਸਿਮਦਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਆ ਜਾਣੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹੀ ਔਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਗਲ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਗਵਾਚ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਆਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਭਾਈ ਸੱਚਨ ਸੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ। ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ,
ਉਹਦਾ ਤਨ ਢੱਕਿਆ, ਢੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਦਾ ਪਾਗਲਪਨ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ 9/9 ਹੋਈ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਪ ਕੁਰੂਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਪਰਤੀ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਸੱਚ ਤੇ ਉਸ ਰਾਣੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਮੱਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਸੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹ ਜੋੜਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮਾ। ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੋੜ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ। ਕੋੜ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰੋਗ ਦੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੁਰਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਰਾਰੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੁਰਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ ਸ਼ੀਹਾਂ ਉਪਲ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੱਥੋ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਭਾਈ ਮੁਰਾਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਮੱਥੋ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੱਥੋ ਤੇ ਮੁਰਾਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 22 ਮੰਜੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਮੱਥੋ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ 22 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲਗਭਗ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, 23 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, 22.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਾਜਯੋਗ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾਈ ਔਰ ਖੁਦ ਆਪ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। 23 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪੋਥੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਸਨ 1574 ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1 ਸਤੰਬਰ 1574 ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸਰੂਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਵਈਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੂਹੇ ਬਨ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਹਸਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਖਲੀ।